International border ni kerong raja sebagai Bangladesh ni lai senamani pi DM ni thaniwo deputation rikha yaksi bodol ni MLA IC nogor amchayo Bangladesh babayo kucuk kucuk lai senam nui jongkha Bangladesh kiaba muhri timani tai bawaisa bekhak Ram Thakur parawo tula bufangni BSF camp jora senamui tongpurni simino manakhai themeni Bangladesh jora kaisa haktor kani ni bisingo a jaga tuibo klaibo koklaimani koktoma sangrong salo 17 tarik April o jengjaltai koksil jamuti South Tripura hangkor naikol phangni thaniwo deputation rikha Biloniani MLA Dipankar Sen DM ni thaniwo lukroni koksil jamurok bosaka montriokra tai chief secretary ni no nai yapri romni bagi kobokha MLA sai khanarka o kuchuk lai senamani bagai tabuk bollamok uttor Bilunia Ishan Chandranagorni Dokhin Bharat Chandranagorni kihasuk jagarago tuitoi folphokla terabai sinai tongko sungupurok jaro khlainai apno jaikhenainya bagine bini koibulai ऐसे बोलते गया उस तरह से हमने इनको रोकथाम करने की कोशिश किया लेकिन हमारे बात से तो कोई रुकता है नहीं ये तो लेवल हाई ऊपर का है तो फ्लैग मीटिंग जो हो रहा है फ्लैग मीटिंग में भी कोई संशोधन नहीं हुआ तो डिस्कशन नहीं हुआ जब आप क्यों कर रहे हैं ये बोला हमारा एरिया है हम कुछ करेंगे हम तो करते जा रहे हैं करते गया तो बाद में हम बड़ा अफसर भी बोले कि बोला इसका इलाका है तो करेगा ही करेगा हम लोग भी कर रहे हैं तो हाई कमांड को आपको रिपोर्ट दे दिया हाँ मैं अपना रिपोर्ट पल का रिपोर्ट अपने से हेडक्वार्टर को दिया यहाँ का रिपोर्ट मैं 1 मिनट में रुका हर मिनट तो मैं विजिट किया देखा तो पब्लिक को भी एक सजेशन जैसे अल्टरनेट है एक खाल काट के पानी उसको करना पड़ेगा नहीं तो पानी क्या है यहाँ थमेगा और पानी वापस जाएगा ये तो हमारा इंडिया का लैंड है तो कोई दिक्कत तो नहीं है खाल काटने के लिए कौन सा यहाँ पे ये तो हमारा लैंड है यहाँ से सूजा खाल काट के वो जो आशीनगर स्कूल है ना स्कूल के उस साइड पे नदी है ना उस नदी पे मिला देना पड़ेगा है तो पानी उस साइड से बांग्लादेश में जाएगा पानी है ना तो ये पानी जाने से तो और कोई दूसरा रास्ता नहीं तो उनको सजेशन है यहाँ पे एक खाल काटने का खाल काटने का ये जो नाला टाइप निकाला ना 1 नंबर से जो रास्ता खला वहाँ तो धुसी बनी नहीं है तो ये जो स्टेगनेंट होगा पानी नहीं होगा निकल जाएगा ये चल जाएगा इसका ये सजेशन तो मैं ये सजेशन गवर्नमेंट को देगा पक्का दीजिए इसको नहीं तो इनको मुश्किल हो जाएगा आपको हाईको ऑफिशियल को आपको जाना बोल दो जो फ्लैग मीटिंग हो रहा है उसने ही सुना ना इसके लिए बोला इसके लिए बताया गया था जो पहले पुराना जो नाला चला होगा ना हम तो बाद में आए हैं लेकिन पब्लिक का कहना है कि यहाँ पर नाला चलता था जो बीच में नाला था पानी निकलता था ये लोग ने पूरा पैक कर दिया पैक करने के बाद इसको हमने ऑब्जेक्शन किया कि बोले यहाँ पर आपने पुलिया तो नहीं छोड़ रहे हो ये लोग ने पुलिया नहीं छोड़ रहा है बोला नहीं हम पैक करेंगे इसको और पैक कर दिया उसको अपना यहाँ का जो बात चली है इसको एक भी नहीं सुना है लोग ने कोई भी चीज में रोकथाम नहीं हुआ करते गया इन लोग ने इसका हमने हर दिन का पल का तीनों टाइम से लोकल रिपोर्ट देते हैं कमांडर रिपोर्ट देते आता है कि भाई साहब को पता है कि अफसर कितने आए कितने गए हाँ आ रहे हैं जा रहे हैं कुछ वार्ता उर्ता करके वापस आपको नाम क्या मेरा नाम सर इसराइल किंडो इसराइल किंडो जी कुंडो जी आपको रैंक में सूबेदार हूँ जी इसराइल कुंडो जी और ये जो एक पाइप था इन्होंने वो भी बंद कर दिया है ये इनका खुद का पाइप निकालना था उधर उसको भी पैक कर दिया लोग कल भी हमने इसको रिपोर्ट दिया ये लोग ने क्या किया अपने इलाका से मिट्टी उठा जेसीबी क्या पार इधर इस साइड से मिट्टी उठाना शुरू कर दिया कितना रोकते लास्ट में जाके जेसीबी दिया हुआ आपको रैंक क्या है सेम रैंक किया आपको ना मेरा एक एएसआई आपको नेम क्या है मेरा ललित मोहन এএসআই বাংলাদেশ অলরেডি হয়ে গেছে গা এখন পর্যন্ত আমাদের মিনিস্টাররা বড় কিন্তু তারা কমপ্লিট করে লেছে অলরেডি 2 দিনের মধ্যে কমপ্লিট আমাদের এখন স্টার্টই করতে পারে আন্তর্জাতিক সীমা মানে চুক্তি লঙ্ঘন হয়েছে হ্যাঁ 100% তারা তো আমাদের ভিতরে মানে কাজ আমরা দূরে আছি কিন্তু এটা দেশের থেকে কম এর ভিতরে কাজ করে লাইছে এর মধ্যে তারা ইন্ডিয়া থেকে মাটি নিয়ে তারা বাঁধ দিয়ে দিতে আছে অলরেডি কয়টা মেশিন কাজ করতেছে এখানে 13টা মেশিন কাজ করতেছে আজকে 13টা মেশিন তারা দেখে আইছে কালকেও 12 13টা 15টা বাংলাদেশের দিকে হ্যাঁ দিন রাত কাজ চলতেছে 150 গজ বাদ দিয়ে তারা 50 মিটার হইতো না আরো কম হইব কিছু জায়গা আরো কম হইব ইন্ডিয়ার মধ্যে বাঁধ দিয়ে দিতে আছে সরকারের কাছে প্রশাসনের কাছে কি আবেদন প্রশাসনের কাছে আমি চেয়ারম্যান এর কিছুদিন আইছিল তার কাছে জানানি হইছে
তো তারা কইছে 1 সপ্তাহ পরে তারা নাকি টেন্ডার করব। তো তারা টেন্ডার করতে করতে আমাদের তো অবস্থা বর্ষা অলরেডি চলে আইছে, কখন টেন্ডার হইবার পরে বাঁধ দিব তো কই হইব, কারণ বর্ষা চলে আইছে, বৃষ্টি তো শুরুই হয়ে গেছে গিয়া। এইটা তথ্য তাড়াতাড়ি সরকার দিয়া মানে কাছে মুখ্যমন্ত্রী আমাদের সরকার বা আমাদের যে ভারত সরকারের কাছে তাড়াতাড়ি আবেদন করি যাতে তাড়াতাড়ি আমাদের বৃষ্টিটা একটু তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করে দেয় এই বাঁধটা বা সম্পূর্ণ প্লাস জল নিকাশনের ব্যবস্থা করবে। নদীর উত্তর পারের এই একদম কোন গ্রাম পড়ে? এটা উত্তর বিলোনিয়া একদম পশ্চিম সাইডে আছে বল্লামুকা, এরপর ঈশানচন্দ্রনগর, এরপরে এখান থেকে যে বাগনাটা দেওয়ার পরে বাংলাদেশ আমাদের এখান থেকে তারকাটার থেকে উপরে বাদ দিয়ে দিছে। এখন নেক্সট টাইমে যদি বর্ষা আইয়ে এই জলটা ঢুকিয়ে প্রথমে ডুববো ঠিক উত্তর বিলোনিয়া নিয়ে এসবিসি নগর, ঈশানচন্দ্রনগর যেগুলি মানে নিচুতলা জায়গা আছে, এবং জল ভর্তি তো অবশ্যই যাইব, এবং জলটা বাইরে হইতো না, অনেকদিন থাকবো, খেত কৃষি সব নষ্ট হয়ে যাইব। প্লাস আগে পুরানো এখান দিয়ে একটা নদীর নালা আসছিল, এটা দিয়ে বাংলাদেশ দিয়ে ডাইরেক্ট যাইতে গিয়া, এরা এবার কি করছে বাংলাদেশে তারা একদম তাদের একদম সীমানার সঙ্গে তো 20-30 হাত বা 50 হাতের মধ্যে তারা ওইখানে বাঁধ দিয়ে একদম পুরা ব্লক করে দিচ্ছে। এই যদি ব্লক করে দেয় তাহলে এই যে জলগুলি যাইব আগে যে ইন্ডিয়া হিসাবে তারা বন্ধ করতে পারে না, তারা বন্ধ করে দিচ্ছে, এই জলটা নিচে যাইতো না আর, ঠিক আছে। তো এবং এই জলটা যদি নিচে না যায় তাহলে আমাদের যে এইসব উত্তর বলিয়া দক্ষিণ ভারতচন্দ্রনগর, ঈশানচন্দ্রনগর, বল্লামুকা এগুলি পুরা প্লাবিত হওয়ার। কত পরিবার, কত লোক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে? কমসে কম 400-500 পরিবার পুরা এরিয়া নিয়ে, পুরা মানে উত্তর সাইডের নদীর উত্তর সাইড পুরা ক্ষতিগ্রস্ত। এবং তোর সঙ্গে ইডা না খালি এই জলের যখন এদিকে ভর্তি হয়ে যাইব গা, এই জলটা যখন যদি বর্ষার নদী বেশি প্লাবিত হইব তখন এই জলটা উল্টা আবার বিলোনিয়া টাউন মানে নগর পঞ্চায়েতের থেকে বনপট্টু এই যে বাঁধটা আছে নদীর দক্ষিণ পারের নগর পঞ্চায়েতের এই যে পূর্ব পরিষদের এই বাঁধটাও তারা এফেক্ট হতে পারে সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা। কোন পঞ্চায়েত এটা? হলো নেত্রীনগর পঞ্চায়েত। আপনাদের সমস্যা কি? সমস্যা হলে নদীটার এই ছড়াটা জল আজকে আমার বাপ দাদার পুরুষের জল, আমরা জন্ম হয়েছি দেখি যে জলটা নিচের দিকে যাচ্ছে আছে, বাংলাদেশের দিকে যাচ্ছে আছে, তারা এখন দেখি যে জলের দ্বারাটা বন্ধ করে আলাইছে, তো জলটা কই যাবে? আর এবং বান্ডার দিকে দিচ্ছে মানে 20 ফুটের উপরে আছে উঁচা। আপনাদের এদিকে জমি আছে? জমি আছে না, জমি সবগুলো জমি ছাড়াও আপনার বাড়িঘর দুয়ার যা আছে জলটা যখন ফুল যাবো তখন তো বাড়িঘর দুয়ার যা আছে সব তো ভাসে যাবো, এই সাইডে মানুষ তো পুরো জলের নিচেই থাকবে। আপনার বক্তব্য কি এখন? জল সংস্কার করে দেওয়ার জন্য। কার কাছে দাবি? এটা তার প্রশাসনের কাছে, এটা যাতে সঠিক ব্যবস্থা নেয় প্রশাসন, মানে জলের লাইনটা যাতে ক্লিয়ার করা যায়, মানে আগে যেভাবে লাইন ছিল এইভাবে যাতে ক্লিয়ার যাতে লাইন করা হয় বা যেটাই হোক। এটা তো দুই দেশের ব্যাপার, মানে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাপার। এখন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি আপনাদের কি আবেদন থাকবে? কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আপনাদের কি? মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটাই আবেদন থাকবো যে যাতে অন্তত পক্ষে এই বিষয়টা নিয়ে একটু তদারকি করে, যেমন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটা সলিউশন করে। না হলে তো এই জল যদি লাইন যদি বাংলাদেশের দিকে যদি জলটা যদি না যায় তাহলে তো একটা সময় আমরা এইদিকে মানে 4টা পঞ্চায়েতে মানে একটা পঞ্চায়েত রান্না যে 3-4টা গ্রাম আছে, টোটাল 4টা মানে গ্রাম সব। হ্যাঁ, হালকা বৃষ্টি হইলে যে বড় বন্যা হইতে লাগবে না, ছোটখাটো বন্যা হইলে এইসব সব এখন ভাসে যাবো, এটি বাঁচানো অনেক অসম্ভব। তো আমাদের বাঁচার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটাই আবেদন থাকবো যাতে এটা সরাসরি দুই দেশের বিষয়টা নিয়ে একটু দেখে বা এটা যাতে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তারা ভূমিকা নিছে, তারা দেখে যাচ্ছে আছে, দেখি যদি ডিএম আইয়ের যা লোক আইতে আছে সব উপমহলের ফ্ল্যাগ মিটিং হয়েছিল। ফ্ল্যাগ মিটিং এ চলে, ফ্ল্যাগ মিটিং ডেলি দুইবার কি হয়েছে সেখানে, কি সিদ্ধান্ত হয়েছিল? তারা করতে আছে, তারা এইদিকে তারা জায়গা বানতে আছে, তারা এই ইন্ডিয়ার জল যায় তারা করতে, এই লেগে তারা প্রথম করছে জলের